Okay. Next one, plateaus. This plateau is located Western Ghats and the Eastern Ghats. Its shape is triangular shape. It covers an area about 60,000 square kilometer. Its height 150 meter to 600 meters. It's a border in the north and very narrow in the south. It has many subdivisions, the Paramagal Plateau, Coimbatore Plateau and Madurai Plateau. These are all subdivisions. Okay, the next topic, plateaus, பீடபூமிகள் சொல்றோம் இல்லையா, அது இது எங்க லொகேட் ஆயிருக்குன்னா in between Western Ghats and Eastern Ghats ல லொகேட் ஆயிருக்கு. இதனுடைய ஷேப் triangular shape. It covers an area of 60,000 square kilometer. இந்த plateaus எவ்வளவு கிலோமீட்டர்ஸ் கவர் பண்ணிருக்குன்னு பாத்தீங்களா, 60,000 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணிருக்கு. இதனுடைய ஷேப் என்ன ஷேப் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரையாங்குலர் ஷேப். எப்படி டெக்கான் பிளாட்டியூ ட்ரையாங்குலர் ஷேப் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஈஸ்டர்ன் காட்ஸில் இருக்கக்கூடிய பிளாட்டியூஸ் உடைய ஷேப்பும் பார்த்தீங்களா ட்ரையாங்குலர் இன் ஷேப். இட்ஸ் அ ஹைட் நியர்லி 150 to 600 மீட்டர்ஸ். இந்த பார்டர் பார்த்தீங்களா நார்த் வரைக்கும் இருக்குது. அதே மாதிரி சவுத் சைடு பார்த்தீங்கன்னா வெரி நேரோவாக இருக்குது. இது நிறைய சப்டிவிஷன்ஸ். See what are the subdivisions? Let us see the Paramagal, Coimbatore Plateau and Madurai Plateau. Okay, we can explain one by one. First one is the Paramagal Plateau. It is a part of your Mysore Plateau. Its height is nearly about 350 to 710 meters. It is located Dharmaburi and Krishnagiri districts. So next one is the Coimbatore Plateau. It lies between Nilgiris and Dharmaburi district. Its height 150 to 450 meters. So here the including Salem, Kovai, Dharmaburi, Erode districts are also located this Coimbatore Plateau. It covers an area about 2,560 square kilometer. Its height 350 to 710 meters. The Mayar river separates this plateau from the Mysore Plateau. Okay. The first one, Paramagal Plateau. The Paramagal Plateauங்கிறது எதனுடைய parts? One of the Mysore Plateau. The part of a Mysore Plateau. Mysore Plateauனுடைய ஒரு பகுதி தான் இந்த Paramagal Plateau. இதனுடைய height பார்த்தீங்களா 350 to 710 meters. இது என்னென்ன டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இதில் கவர் ஆயிருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தர்மபுரி அண்ட் கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் வந்து இந்த Paramagal Plateauவில் தான் லொக்கேட் ஆயிருக்கு. ஓகேவா? The next one, Coimbatore Plateau. This Coimbatore Plateau lies between Nilgiri and Dharmaburi districts. இந்த Coimbatore Plateau எங்கே இருக்குன்னா தர்மபுரிக்கும் நீலகிரிஸ்க்கும் நடுவில் இன்பிட்வீனில் லொக்கேட் ஆயிருக்கு Coimbatore Plateau. ஓகே, the height 150 to 450 meters. என்னென்ன ஏரியாஸ் இதை கவர் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலம், கோவை, தர்மபுரி, ஈரோடு, இந்த இத்தனை டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸையும் இந்த Coimbatore Plateau கவர் பண்ணுது. ஓகேவா? சேலம், கோவை, தர்மபுரி அண்ட் ஈரோடு. இட்ஸ் ஏரியா 2,560 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர். இட்ஸ் ஹைட் வேரிஸ் ஃப்ரம் 350 to 710 மீட்டர். ஓகே, திஸ் மேயர் ரிவர் செப்பரேட்ஸ் திஸ் பிளாட்டியூ ஃப்ரம் த Mysore Plateau. Okay, next one, the rivers also Bhavani, Noyal, Amaravati. These rivers are originated this Coimbatore Plateau. So many intermonad plateaus are found. So Madurai Plateau, this Madurai Plateau is located near Madurai. The many rivers are originated in Madurai Plateaus. The important one Vaigai and Tamarabarani. The next topic is the plain. This plain is divided into two parts. One is known as the inland plain, another one is known as the coastal plain. First one, inland plain. It is a drain the important rivers Palar and Ponniyar, Kaveri and Tamarabarani. So the Kaveri plain is located in Salem and Karur, Tiruchirappalli districts. It is a very important plain. The next one is the coastal plain. This coastal plain is also known as the Coromandel or Solamandalam plain. It is located Chennai to Kanyakumari. It is 80 kilometer wide. Here sand dunes are formed in coastal plain. The important Ramanathapuram and Thuthukudi districts. This sand dunes are also known as Teri. Here coral rocks are also here. The Gulf of Mannar area, so many coral
reefs are there, and so many beaches are also there in plains. The important one Marina Beach and Elliott Beach in Chennai, Kovalam and Silver beaches in Kanyakumari, and the important Golden Beach are also here, and the Marina Beach is one of the second beautiful beach in the world. Okay, the next one plain அப்படினு சொல்றோம். plain என்னன்னா சமவெளிகள். இந்த பிளைன் பாத்தீங்களா ரெண்டு பார்ட்டா டிவைட் ஆயிருக்கு. ஒண்ணே வந்து என்னன்னு சொல்றோம் அப்படினா இன்லாண்ட் பிளைன்ஸ் அப்படினு சொல்றோம். இன்னொன்னு வந்து கோஸ்டல் பிளைன் அப்படினு சொல்றோம். கடற்கரை சமவெளிகள், உள்நாட்டு சமவெளிகள் அப்படினு சொல்றோம். இந்த இன்லாண்ட் பிளைன்ஸ் பாத்தீங்களா எந்த ட்ரைன் என்னன்னா இந்த பாலார், பொன்னியார், காவேரி, தாமிரபரணி இந்த ரிவர்ஸ் எல்லாம் ஃப்ளோ ஆகுது இல்லையா, அந்த ரிவர்ஸ் ஃப்ளோ ஆகுற இடத்துல தான் இந்த பிளைன்ஸ் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஆரிஜினேட் ஆயிருக்கு. அதுல இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் எது சொல்றோம் அப்படின்னா காவேரி பிளைன். இந்த காவேரி பிளைன் என்னென்ன பிளேசஸ்ல வந்து பெரிய டெல்டாவை கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சேலம், திருச்சிராப்பள்ளி அண்டு கரூர், நாகப்பட்டினம் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே இது என்ன பண்ணுது காவேரி பிளைன் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் கோஸ்டல் பிளைன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த கோஸ்டல் பிளைன் எங்கே இருந்து இருக்குது அப்படின்னா சென்னையிலேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்த கோஸ்டல் பிளைன் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கு. எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ்? 80 கிலோமீட்டர் வைட். ஓகேவா? இந்த கோஸ்டல் பிளைனுக்கு இன்னொரு நேம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கோரமண்டல் ஆர் சோழமண்டலம் பிளைன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த பிளைனில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சாண்ட் டியூன்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது. என்ன பிளேசஸில்? ராமநாதபுரம் அண்டு தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட். அந்த சாண்ட் டியூன்ஸுக்கு என்ன நேம் சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா தெரி அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்பார்ட் தட் கோரல் ராக்ஸ் நிறைய வந்து இங்கே ஃபார்ம் ஆகுது. எதில்? இந்த கோஸ்டல் பிளைனில். என்ன பிளேஸ்னா கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார். கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் அப்படின்னு நிறைய கோரல் ரீஃப் பவளப்பாறைகள் நிறைய உருவாயிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு மெரைன் கடல்சார் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா உயிரினங்களும் அங்கே வந்து நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் பீச்சஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோஸ்டல் பிளைன் சைடு நிறைய இருக்குது. இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்களா சென்னை, கோவலம் கடற்கரை அப்படின்னு சொல்லி சென்னை மெரினா பீச், எலியட் இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் பீச்சஸ். அப்புறம் கோவலம் பீச் அண்ட் சில்வர் பீச் இது கன்னியாகுமரியில் பார்த்தீங்கன்னா அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் பீச்சஸாக இருக்குது. ஓகே, தேங்க்யூ.